नानीहरु सबैलाई नमस्कार। आज मेरो तेस्रो क्लासमा म तिमीहरुलाई सक्दो यो च्याप्टर सक्ने कोसिस गर्नेछु र मैले अघिबाट नै यो सम्सहरु गरेर ल्याएको छु र लास्ट सम I did till question number 7. So before I start question number 8, you have to learn few things. Now this is a circle and the boundary, or you can call it perimeter. The perimeter of a circle is called the circumference of the circle. Now if you consider any part, any section like this whole thing, this is a circle and this boundary, this one is the circumference of a circle. Now here I have considered the section AB. If you consider any section of a circle, we call that an arc. What is an arc? Any section of the circumference of a circle is called an arc of that circle. So you need this formula, S equal to r theta. This is given in your book, or there is one more formula, S equal to 2 pi r theta divided by 360 degree. If you use this formula, this will be in sexagesimal system, and if you use this formula, this will be in circular system. You can use either of these two formulae. So what is S? You consider this, I have already drawn this figure. Here this OA or OB, this is the radii, OA or OB. These are your radii of the circle with center O. You consider the section AB. This section AB is an arc of the circle, and this section AB, this sustains an angle theta at the center of the circle. So let S be the arc of a circle. Theta, what is theta? Theta is the angle subtended by the arc, this arc AB at the center of the circle. And what is r? R is the radius of the circle. So you have a relation using these three symbols. You can write relation. What is the relation between S, theta and r? S equal to r theta. What is S? S is the length of an arc of a circle. Theta is the angle subtended by that arc, and r is the radius of the circle. You can use either this formula or you can use this formula. Now I am doing question number 8. Your question number 8 is the length of a radius of a circle is 28 centimeter. Let us determine the circular value of the angle subtended by an arc of 5.5 centimeter length. So the length of an arc is given, which is 5.5 centimeter at the center of this circle. So in this question, you read the first line, the length of a radius of a circle is 28 centimeter. That means the value of r is given. What is r? R is the radius of the circle. So here r is given, r equals to 28 centimeter. Again, you have to calculate the angle subtended by this arc of length 5.5 centimeter. So S, what is S? S is the length of an arc of a circle. So S is given, S is 5.5. You can remove this decimal, remove decimal. After decimal you have one digit, so divide it by 10. You can cancel 55 and 10 both by 5, 5 2s are 10, 5 11s are 55. So this is equal to 11 upon 2 centimeter. Now first I have used this formula, second formula. You can write S equal to
2 pi r theta divided by 360 degree. Put the respective values of S and R. S is 11 upon 2 equals to 2 pi into what is the value of R? R is 28 into theta divided by 360 degree. Now you can cross multiply. You multiply this 2 pi into 28 into theta by 2 equals to, you can multiply 11 and 360 equals to 11 into 360 degree. In the next step, you know the value of pi. Pi is taken as 22 upon 7. So put the value of pi. Pi is 22 upon 7. Now you can cancel 7 and 28. 7 1s are 7, 7 4s are 28. In your next step, your theta is equal to 11 into 360 divided by 2 into 2 into 22 into 4. Now you can cancel these numbers 11 and 22. 11 1s are 11, 11 2s are 22. You divide 360 by 4. 4 1s are 4 90s are 360. Again you can divide 90 by 2. 2 1s are 2 45s are. So this is equal to, now you cannot cancel. This is an odd number and these are your even numbers. You cannot cancel these numbers. So write the remainder 45 divided by 2 2s are 4. Now if you use their second formula, the angle will be in degree. So this is in degree. Now you have to express the value of theta. You have to calculate theta in circular measure. So whenever you convert degree into radian, multiply by pi. Now 180 is a multiple of 45. So you can divide 45 and 180. 45 1s are 45, 45 4s are 180. So therefore your theta is equal to pi 1s are pi divided by 4 4s are 16. So using your second formula you can solve this way, or your easier method is the same sum you can solve it using your first formula, S equal to r theta. R is given 28 centimeter, S is also given 5.5 centimeter. You can convert this into your fraction, improper fraction. Remove decimal, divide it by 10. Both the numbers are divisible by 5. So 5 2s are 10, 5 11s are 55. So S is equal to 11 upon 2 centimeter. Use the first formula, S equal to r theta. S is given, S is 11 upon 2, r is 28 into theta. Now you can cross multiply these two numbers. So this will be equal to 2 into 28 into theta equals to 11. In the next step, you divide this 11 by this 2 and 28. So theta is equal to 11 divided by 2 into 28. Now when you use this formula, this will be in your circular measure. So this is just a number. So when you convert this number, when you convert degree into like this, when you convert degree into radian, you multiply pi by 180. Now here this number, this is just a number. So whenever you convert number into radian, circular measure, you multiply the given number by 7 pi upon 22. So I am multiplying this number 11 upon 2 into 28 by 7 pi upon 22. 22 is divisible by 11, 11 1s are 11, 11 2s are 22. You can cancel 7 and 28 also, 7 1s are 7 4s are. Now you cannot cancel the remaining numbers. Now you multiply numerator pi into 1, pi 2 4s are 8, 8 2s are 16. So using either method you can solve this sum.
Your next sum is sum number 9. This is your very easy sum. I will read the question first. The ratio of two angles subtended by two arcs of unequal lengths at the center is 5:2, and if the sexagesimal value of the second angle is 30 degree, then let us determine the sexagesimal value and circular value of the first angle. Sexagesimal value of the second angle is given, and the ratio of two angles is also given, which is 5:2. Using these two conditions, you have to calculate the value of your first angle in sexagesimal, that is in degree, and also in circular measure, that is in radian. So, since the two angles are given in ratio, you can consider the two angles using one variable. So, let the first angle, I have denoted first angle by theta 1 and I have denoted second angle by theta 2. So, what is the ratio? Ratio is 5:2. So, 5 is the ratio of first angle and 2 is the ratio of second angle. So, let the first angle be 5x say, and theta 2 is second angle, which is 2x say. Now, numerical value, sexagesimal value of second angle is given, that means your theta 2 is 30 degree. So, this is also theta 2, this is also theta 2. So, both the values will be equal, that means 2x equals to 30 degree. In the next step, you can divide this 30 by 2, 2 1 ja, 2 15 ja. So, what is the value of x? X is 15 degree. Now, we have calculated the value of x, that means we can easily calculate the value of theta 1. What is theta 1? Theta 1 is 5x, put the value of x, which is 15 degree, you multiply 5 by 15, 15 5s are 75. So, the value of your first angle in sexagesimal system is 75 degree. Now, you need to calculate the value of second angle in circular measure also. So, in the next step, what you do? Your answer is 75 degree, but this is in sexagesimal. So, to convert this into radian, apply the same formula, multiply by pi upon 180. Now, 75 and 180, both the numbers are divisible by 15. So, I am dividing both the numbers by 15. 15 5s are 75, 15 12s are 120. So, this is equal to 5 into pi, 5 pi divided by 12. Therefore, the sexagesimal and circular value of the first angle are 75 degree and 5 pi upon 12 respectively. So, this is your answer. Now, before I do sum number 10, तिमीहरुले के याद गर्नुपर्छ भने when angle is rotated in clockwise direction, if a ray of light is rotating in your clockwise direction, then we consider any angle subtended by that rotating ray as negative. Clockwise direction को सबै angle चाहिँ हामीले negative angle मान्छौं. And if the same ray is rotating in anti-clockwise, or sometime you might get counterclockwise भनेर पनि पाउँछौ. दुईटा वर्ड हुन्छ, anti-clockwise or counterclockwise direction, the angle will be considered positive. Your sum number 10 is a rotating ray makes an angle minus 5 1 upon 12 pi. What does this minus indicate? This minus sign indicates the direction of rotation. Minus means
Let us write by calculating in which direction the ray has completely rotated and thereafter what more angle it has produced. This is very easy. Answer is given in your question only. Minus sign means the ray is rotating in clockwise direction. जब तिमीहरुको घडीको दिशामा clockwise direction मा तिमीहरुको रे रोटेट हुन्छ, साइन विल अलवेज बी माइनस. माइनसले त्यो इन्डिकेट गर्छ. त्यसैले गर्दा तिमीहरुको आन्सर सजिलो. नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द रे इज रोटेटिङ इन क्लकवाइज डाइरेक्सन. यु गट द फर्स्ट एन्सर. फर्स्ट एन्सर यहाँ सोधेको छ. इन विच डाइरेक्सन भनेछ. सो द डाइरेक्सन इज क्लकवाइज डाइरेक्सन. प्लस तिमीहरूलाई के सोधेछ, एन्ड देयर आफ्टर you have to calculate the number of complete rotation and thereafter how much more angle it has produced. Now in one complete rotation, the angle subtended by the ray will be 360 degree. जब एउटा एक complete rotation हुन्छ, तिमीहरुको त्यो रेले one complete rotation मा तिमीहरुको एंगल चाहिँ 360 डिग्री हुन्छ. र यो एंगल इज गिवन इन रेडियन. फर्स्ट यु कन्भर्ट दिस इन्टु डिग्री. कति डिग्री हुँदो रहेछ हेर्ने. 12 5 जा 60, 60 प्लस 1 61 डिवाइडेड बाई 12 इन्टु पुट द भ्याल्यु अफ पाई. यु हेभ टु, दिस इज इन रेडियन, यु हेभ टु एक्सप्रेस दिस इन्टु सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री फर्स्ट. So put the value of pi which is 180. You can divide 180 by 12, 12 ones are 12 15s are. Multiply 61 and 15, it will be equal to 915 degree. Now in one complete rotation, your rotating ray will make 360 degree. So total angle is 915. So what I am doing is you divide this 915 by 360. I am dividing 915 by 360. It is not completely divisible. 360 into 2 720. You subtract 720 from 915. You get 195 as remainder. So your quotient is how much? 2. That means the ray will make 2 complete rotations. The ray will make 2 complete rotations and your remainder is not 0. Your remainder is 195. That means it will make and it will produce 195 degree more angles. यो तिमीहरुको कम्प्लिटली यो क्लियरली देखेको छैन र म यो बोर्डमा गरेर देखाउँदै छु. So this is your angle answer. The ray will complete 2 complete rotation, and the ray will produce 195 more angle. Now you can try some number 11 and 12. Those questions are not so important. Not so important doesn't mean that it won't come in your board exam. You can try this at home. I am doing some number 13. Now I'll read the question first. If the measures of 3 angles of a quadrilateral are pi upon 3, 5 pi upon 6 and 90 degree respectively, then let us determine and write the sexagesimal and circular values of the 4th angle. Most of the students, they don't know what is a quadrilateral. कुरो त्यहीँबाट अप्ठ्यारो हुन्छ. तिमीहरूलाई गर्नु साह्रो किन पर्छ भन्दाखेरि you don't know the geometrical figures. What is a quadrilateral? Any geometrical figure
which is bounded by 4 line segments. You consider any geometrical figure, for example triangle. Triangle is bounded by only 3 line segments. So, triangle is not a quadrilateral. Any geometrical figure which is bounded by 4 line segment is called a quadrilateral. For example, this page, this is also a quadrilateral. This is bounded by 4 line segments. So, 4 line segment, 4 sided figure means it has 4 angles. A triangle is a 3 sided figure, so it has 3 angles. Quadrilateral is a 4 sided figure, so it has 4 angles. Of those 4 angles, 3 angles are given. With the help of these 3 angles, you have to calculate the value of 4th angle. So, what I am doing is, we have to calculate the value of 4th angle. So, first 2 angles are given in radian and the 3rd angle is in sexagesimal. What I am doing? I am converting these 2 angles into degree. First angle is pi upon 3, put the value of pi which is 180, divide it by 3, 3 1s are, 3 6s are 18, 3 0s are 0. So, pi upon 3 is equal to 60 degree. Second angle is 5 pi upon 6, again replace pi by 180, divide it by 60, 6 1s are 6, 6 3s are 18, 6 0s are 0. You multiply 5 and 30, 5 30s are 150. First you express either degree into radian or radian into degree. Here I have expressed these 2 angles, radians into sexagesimal system. Now you don't know the 4th angle, so let it be x. Let the 4th angle be x degree. Now angle sum property. In case of triangle, sum of 3 angles is 180 degree. Now we are doing the sum of a quadrilateral. So the sum in a quadrilateral, you have 4 angles, and whatever may be the values of those 4 angles, when you add all those 4 angles, sum is always 360 degree, angle sum property. So you add these 3 angles, 60 degree, 150 degree, 3rd angle is 90 degree, and 4th angle we have considered it as x. You add all these 4 angles, sum is 180, 360. Reason is, sum of 4 angles of a quadrilateral is always 360. You add these 3 numbers, total is 300. In the next step, this plus 300, you take it this side, it will become minus. You subtract 300 from 360, your x is 60 degree. Now we know the value of 4th angle, but you have to calculate the value of 4th angle both in circular measure and in sexagesimal system also. Now this is in sexagesimal system. Now you can easily convert this into circular measure. Multiply this 60 by pi upon 180. You can cancel 0 0, 6 1s are, 6 3s are 18. So this is equal to pi upon 3. Therefore, the sexagesimal and circular values of the 4th angle are 60 degree and pi upon 3 respectively. र यो मैले तिमीहरुको एक्सरसाइज को जुन तिमीहरुको लङ सम्सहरु थियो प्राय सबै गर्दैको छु र all these questions are very important. You have to practice these questions regularly. सँगसँगैमा एक्सरसाइज मा जुन तिमीहरुको एक्सरसाइज छोडेर एक्जाम्पल सम्सहरु छ आशा राख्छु तिमीहरुले बुझेको छौ र त्यो एक्जाम्पल सम्सहरु पनि आफै गर्ने कोसिस गर्नु. सो सधैँ जस्तो हामी अनलाइन क्लासमा छौं र आज बेसी इन्ट्रोड्युस नगरिकन इन्ट्रोडक्सन नदिकन विल गो स्ट्रेट टु द च्याप्टर र हामी गर्छौं फिजिकल साइन्स जो चाहिँ तिमीहरुको फिजिक्स पोर्सनबाट च्याप्टर नम्बर 4 हो
र च्याप्टर नम्बर 4 फिजिकल साइन्समा तिमीहरूको टपिक छ थर्मल एक्सपान्सन अफ सोलिड। थर्मल एक्सपान्सन हो र त्यसपछि थर्मल एक्सपान्सन अफ सोलिड चाहिँ 4.1 मा आयो, त्यहाँदेखि थर्मल एक्सपान्सन अफ लिक्विड 4.2 मा आउँछ र आज चाहिँ खालि थर्मल एक्सपान्सन अफ सोलिड गर्छौँ र छोटो गर्छु र तिमीहरूले जति सक्दो बुझ्ने प्रयत्न गर, किनभने धेरैवटा च्याप्टरहरू अहिलेसम्म गरिसकेको छ र तिमीहरूले छोटो प्रकारले पढाउँछु र यसमा जुन मेन छ तिमीहरूको एकर्डिङ टु योर सिलेबस म भन्दै जान्छु, ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसित ध्यान दिन्छु। र थर्मल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि थर्म भनेको चाहिँ रिलेटेड टु हिट, थर्म भनेको नै हिट हो र थर्मल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ सिधै कुरा तिमीहरू बुझ्छौ, हिट गर्दाखेरि जुन चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ, बढ्छ अथवा फुल्लिन्छ, केही कुरा तन्किन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ थर्मल एक्सपान्सन। अनि यहाँ चाहिँ अब सोलिड, लिक्विड र ग्यास प्रत्येक च्याप्टरबाट छ, प्रत्येक उयसबाट स्टेट्स अफ म्याटरबाट छ। यहाँ चाहिँ हामी थर्मल एक्सपान्सन अफ सोलिड्स मात्रै आज गर्छौँ र थर्मल एक्सपान्सन अफ सोलिडमा डे टु डे इक्जाम्पल्स भनेर मैले भनेको छु र तिमीहरूले डे टु डे इक्जाम्पल्समा याद गरेको छ होला। एउटा ग्लास, काँचको ग्लास, काँच भन्नाले बोतलको ग्लास, बोतलको ग्लासमा तिमीहरूले जब चिसो पानी हाल्छौ त्यति बेला केही पनि हुँदैन, जब तिमीहरूले हट वाटर अथवा बोइलिङ वाटर, तातो पानी, एकदमै तातो पानी त्यहाँनिर खनाउँछौ, त्यो काँचको ग्लास ब्रेक हुन्छ, क्र्याक हुन्छ अनि ब्रेक पनि हुन्छ, चर्किन्छ या फुट्छ पनि। अब यो सबै चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर तिमीहरूले, यो पनि म ब्याकमा आउँछु किन भएको भन्दाखेरि र यहाँनिर रेलको लिकहरू तिमीहरूले याद गरेको छ भनेदेखि रेलवे लाइन्सहरूमा जब रेलको लिक त डल्लै सोलो डोलो एउटा लामो त्यो उयो त हुँदैन, लिक त हुँदैन, टुक्रा 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 जोडेको हुन्छ, तर जोड्दाखेरि चाहिँ यसरी दुईवटा लिकलाई जोड्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अलिकति ग्याप राखेको हुन्छ, यो पनि याद गरेको छ होला। अनि अर्को फेरि त्यस्तै डे टु डे इक्जाम्पलमा हेर्नु हो भनेदेखि कोही बेला हामीले बोतलको अथवा केही भाँडाको बिर्को अलिकति टाइट भएको छ भने त्यो बोतलको नेकलाई चाहिँ हामीले अलिकति हिट गर्छौँ, हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले बिर्को सजिलोसित खोल्छौँ र यो सबैमा के देख्छौँ भनेदेखि जस्तो फर्स्ट केसमा हामीले जब ग्लासमा, पानीको ग्लासमा, काँचको ग्लासमा, बोतलको ग्लासमा तातो पानी हाल्यो त्यति बेला चाहिँ त्यो ग्लास फुट्यो र यसमा के देख्छौँ भनेदेखि यो सबै एक्सपान्सनको कारणले गर्दाखेरि भएको हो, थर्मल एक्सपान्सनको कारणले गर्दाखेरि। अब यो ग्लास त सलिड हो र जब यहाँनिर तातो पानी हाल्यो, तातो पानी हाल्दाखेरि के भयो भनेदेखि ग्लासको भित्री भाग चाहिँ एक्सपान्ड भयो, तर बाहिर त चिसै छ नि त, बाहिरको भाग, बाहिरको सर्फेस जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कोल्ड चाहिँ छ, चिसो नै छ, बट इनसाइड द ग्लास, इनसाइड सर्फेस बिकम्स हट र हट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ग्लासको पार्टिकल्सहरू के हुन्छ एपोजिटली त्यो के भन्छ ऱ्यान्डमली मुभ गर्छ है, र त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने भित्रको पोर्सन चाहिँ तातोको कारणले गर्दा एक्सपान्ड हुन्छ, तर बाहिरको पोर्सन चाहिँ चिसोले गर्दाखेरि एक्सपान्ड हुनु पाउँदैन, नतिजा के हुन्छ भनेदेखि त्यो ग्लास क्र्याक हुन्छ। सो दिस इज एन इक्जाम्पल अफ थर्मल एक्सपान्सन अफ सोलिड फ्रम डे टु डे इक्जाम्पल। अर्को कुरा मैले कुरा गरेँ सेकेन्डमा रेलको लिक। रेलको लिक यसरी दुईटामा अलिकति ग्याप राखेको हुन्छ। यो ग्याप चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि सपोज यो ग्याप नराखेर यसरी दुईटालाई एकदमै टाइटली जोइन गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब रेल कुद्छ, रेल कुद्दाखेरि यो लिक त फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि, ड्यु टु द फ्रिक्सन, यो त आइरन हो होइन, त्यो हिट हुन्छ। सो हिट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ यो लिक चाहिँ यसरी अब यता पनि बढ्ने चान्स छैन, उता पनि बढ्ने चान्स छैन, नतिजा के हुन्छ भने यो लिक चाहिँ यसरी उठ्छ र उठ्छ या अलिकति बाङ्गिन्छ, किनभने एक्सपान्ड हुने जग्गा छैन र यता एक्सपान्ड हुँदाखेरि यता पस्नु पाएन, यता पनि जानु पाएन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि
रेल ट्र्याक छोडेर बाहिर गएर एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। तर यो ग्याप छ भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने एक्सपान्ड भयो भने पनि यो ग्याप फिलअप हुन्छ र त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ लिक छ यो बेन्ट हुनु पाउँदैन या ट्र्याक छोड्नु पाउँदैन र एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुँदैन। अब यो पनि ड्यु टु एक्सपान्सन अफ हिट नै भयो। त्यो मात्रै होइन, रेल कुद्दा मात्रै होइन, गरमको सिजनमा ड्युरिङ हट सिजन ड्युरिङ समर सिजन यो लिक हिट हुन्छ। सो लिक हिट भएपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो तातिन्छ, त्यसले गर्दा यो ग्याप छोडेको छैन भनेदेखि चाहिँ यो बढ्ने ठाउँ हुँदैन। जुन चाहिँ बढेको एक्सपान्ड भएको छ त्यो एक्सपान्डलाई एडजस्ट गर्ने ठाउँ नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति बाङ्गिन्छ, बुझ्यो? र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रेलवे ट्र्याक्सहरूमा चाहिँ ग्याप राखेको हो, रेलको लिकमा चाहिँ ग्याप राखिएको हो। र अर्को पनि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, बोतलको नेकहरू यसरी केही लिडहरू हामीले लगाएको छ र यो एकदमै टाइट भएको छ भनेदेखि चाहिँ केही अब भाँडाको कसैको तिमीले उयोहरू के भन्छ बोतलहरू छ या भेसल्सहरू छ भनेदेखि त्यसको बिर्को हामीले टाइट भएको छ भनेदेखि चाहिँ के गर्छ भने यहाँनिर यो नेकलाई चाहिँ, नेक भनेको यो पोर्सनलाई चाहिँ हामी अलिकति तताउँछौँ। तताउँदाखेरि के हुन्छ भने यो पोर्सन एक्सपान्ड हुन्छ, हिट गर्दाखेरि एक्सपान्ड हुन्छ। सो एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ यो नेक अलिकति खुल्यो र यो बिर्को हामी सहजै खोल्न सक्छौँ। सो दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ एक्सपान्सन अफ सलिड्स फ्रम डे टु डे लाइफ। यस्तो खालको थुप्रै तिमीहरूले इक्जाम्पल्सहरू फ्रम डे टु डे लाइफबाट तिमीहरूले अब्जर्भ गर्न सक्छौ। र यो सबैबाट चाहिँ के पायो भनेदेखि कुनै पनि सलिड जब त्यसलाई हिट गर्छौँ, हिट हुन्छ, हिटेड हुन्छ, अथवा व्हेन अ सलिड बिकम्स हट, व्हेन अ सलिड बिकम्स हिटेड इट विल एक्सपान्ड। अब एक्सपान्ड हुँदाखेरि पनि याद गर्नु, सबै सब्सटेन्सहरू एउटै मात्रा, सबै सलिडहरू एउटै मात्रामा एक्सपान्ड हुँदैन। डिफ्रेन्ट सलिड एक्सपान्ड डिफ्रेन्ट एमाउन्ट फर द सेम चेन्ज अफ टेम्परेचर। अब यहाँनिर के याद गर्नु पर्ने, डिफ्रेन्ट सलिड्स एक्सपान्ड इन डिफ्रेन्ट एमाउन्ट्स फर द सेम चेन्ज अफ टेम्परेचर। एउटै टेम्परेचरसम्म हिट गर्दाखेरि सबै सलिडहरू चाहे फलाम होस्, चाहे सुन होस्, चाहे जेसुकै होस्, ब्रास होस्, चाहे जेसुकै होस्, त्यो एउटै एमाउन्टमा एक्सपान्ड हुँदैन। यिनीहरूको आफ्नो आफ्नै एक्सपान्सन छ, कोही कम्ती एक्सपान्ड हुन्छ, कोही बेसी एक्सपान्ड हुन्छ र यो चाहिँ तिमीहरूको सिलेबसमा पर्छ। र यसमा तिमीहरूले बायोमेटालिक स्ट्रिपलाई इक्जाम्पल लिन सक्छौ। र एकपट्टि यस्तो स्ट्रिप हामीले लियो अरे ब्रास र आइरन, यो ब्रास भयो, यो आइरन, र यसलाई दुईटालाई हामीले किल ठोकिदिउँ। किल भनेको काँटी ठोकेर यसलाई यो जाम गरिदिउँ दुईटालाई। एउटा स्ट्रिप चाहिँ ब्रासको, अर्को स्ट्रिप चाहिँ आइरनको। अब एकदमै सिधा दुईटै एउटै लेन्थको, एउटै टेम्परेचर भएको, एउटै लेन्थको अनि एउटै टेम्परेचर भएको, एउटा चाहिँ ब्रासको स्ट्रिप, अर्को चाहिँ आइरनको स्ट्रिप लियो अरे। वी टुक डिफ्रेन्ट स्ट्रिप्स of the same length and of same temperature र हामीले तिनीहरूलाई यसरी काँटीको सहायताले यसरी जोइन गर्यो। अब यसलाई हिट गर्यो भनेदेखि, यो दुईटालाई हिट गर्यो भने के हुन्छ भनेदेखि यसरी ब्रासपट्टि चाहिँ बाहिर बेन्ड भएको देख्छौँ, आइरनपट्टि चाहिँ भित्रपट्टि बेन्ड भएको देख्छौँ। र के हुन्छ भनेदेखि किन चाहिँ यो ब्रासपट्टि बेन्ड भएको, आइरनपट्टि चाहिँ बेन्ड नभएको, यसरी ढाड फुल्लेको जस्तो हुन्छ, ढाड फुल्लेको जस्तो यसरी। र किन नभएको भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रास चाहिँ सेम टेम्परेचरसम्म हिट गर्यो, दुईटालाई सँगै हिट गरेको, त्यसले गर्दा सेम टेम्परेचर हिट गर्यो। तर ब्रासको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ब्रास चाहिँ आइरनभन्दा बेसी एक्सपान्ड भएको कारणले गर्दा यो बाहिरपट्टि कप हुन्छ, यसको कप नै ठुलो छ। वेयरएज आइरन चाहिँ कम्ती एक्सपान्ड हुन्छ, ब्रासभन्दा कम्ती एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ भित्रपट्टि कम्ती एक्सपान्ड भएको कारणले गर्दा भित्रपट्टिको कप हुन्छ। र त्यस्तै यदि आइरनको चाहिँ यदि एक्सपान्सन बेसी हुनु हो भनेदेखि चाहिँ यता बाहिर चाहिँ आइरन हुन्थ्यो, यतापट्टि चाहिँ ब्रास हुन्थ्यो। तर त्यस्तो हुँदैन, ब्रासको चाहिँ आइरनको भन्दाखेरि एक्सपान्सन ज्यादा हुन्छ,
त्यसले गर्दाखेरि ब्रासपट्टि चाहिँ कप हुन्छ अनि आइरन बाहिरपट्टिको कप हुन्छ अनि भित्रपट्टिको कप चाहिँ आइरनको हुन्छ। सो यो चाहिँ बायोमेटालिक स्ट्रिपको तिमीहरूले एउटा इक्जाम्पल दिनु सक्छौ र यसमा हाउ क्यान यु प्रुभ द्याट डिफ्रेन्ट सलिड एक्सपान्ड इन डिफ्रेन्ट एमाउन्ट्स फर द सेम चेन्ज अफ टेम्परेचर। सेम टेम्परेचरमा छ भने पनि सेम टेम्परेचर चेन्ज गऱ्यो भनेदेखि तिमीले जस्तो कुनै पनि टेम्परेचर पार्टिकुलर टेम्परेचरमा छ त्यसलाई हिट गरेर पार्टिकुलर टेम्परेचरमा पुर्यायो दुईटालाई सँगै भनेदेखि कोही सब्सटेन्सहरू कम्ती एक्सपान्ड हुन्छ कोही सब्सटेन्स बेसी एक्सपान्ड हुन्छ। सो दिस प्रुभ्स द्याट डिफ्रेन्ट सलिड एक्सपान्ड्स इन डिफ्रेन्ट एमाउन्ट्स फर द सेम चेन्ज अफ टेम्परेचर। नाउ वी कम टु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्सपान्सन र यो मध्येमा यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्सपान्सन अफ सलिड मात्र यस्तो कुरा हो जसको चाहिँ एक्सपान्सन लिनियर एक्सपान्सन पनि हुन्छ, सुपरफिसियल एक्सपान्सन पनि हुन्छ अनि क्युबिकल एक्सपान्सन पनि हुन्छ। लिनियर एक्सपान्सन भनेपछि इन्क्रिज इन लेन्थ, एक्सपान्सन इन लेन्थ। जस्तो तिमीहरूलाई एउटा वायर छ अरे, लामो वायर छ अरे र यसलाई हिट गऱ्यो भनेदेखि एकदमै पतला वायर जसको चाहिँ ब्रेथ थिकनेसहरू नभएको एकदमै पतला वायर लियो र यो वायरलाई जब तिमीहरूले हिट गर्छौ यो हिट गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। सो दिस इज कल्ड लिनियर एक्सपान्सन। इन्क्रिज इन लेन्थ इज कल्ड लिनियर एक्सपान्सन। अब सुपरफिसियल एक्सपान्सन के हो भनेदेखि तिमीहरूले एउटा थिन सिट लियो अरे, एकदमै पतला सिट लियो अरे, एल्युमिनियमको सिट होस् या आइरनको सिट होस्, एकदमै पतला, यो पन्ना जतिको पतला, यो पन्ना जतिको पतला र यसको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यसको सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनेपछि यहाँनिर यसको चाहिँ एरिया बढ्छ। एरिया बढ्छ यत्रो थियो भने अलिकति चारपट्टि नै यसरी लेन्थ पनि बढ्यो ब्रेथ पनि बढ्यो र पहिला यो थियो यसलाई हिट गर्दाखेरि चाहिँ यसको एरिया बढ्छ। सो इन्क्रिज इन एरिया इज कल्ड सुपरफिसियल एक्सपान्सन। अब आयो नेक्स्ट क्युबोइडल सेपमा छ, रेक्टेङ्गुलर प्यारल पाइप्ड सेपमा यस्तो खालको छ या स्पेरिकल सेपमा छ, यो सर्कुलर होइन स्पेरिकल सेपमा बलहरू जस्तो। र प्रायः जस्तो हामीले जति पनि चिजहरू भेट्छौँ यस्तो खालको भेट्छौँ जसको भल्युम पनि हुने गर्छ र यो भल्युम एक्सपान्ड हुनुलाई चाहिँ हामीले क्युबिकल एक्सपान्सन भन्छ। यसरी चारतिर बढ्छ, पहिला जत्रो थियो त्योभन्दा अलिकति ठुलो हुन्छ। सो यो इन्क्रिज इन भल्युम इज कल्ड क्युबिकल एक्सपान्सन। सो यहाँनिर तीन प्रकारको एक्सपान्सन अफ सलिड हुन्छ। लिनियर एक्सपान्सन भन्नाले इन्क्रिज इन लेन्थ भयो, सुपरफिसियल एक्सपान्सन भने इन्क्रिज इन एरिया र क्युबिकल एक्सपान्सन भन्नाले इन्क्रिज इन भल्युम। भल्युम चाहिँ एक्सपान्सन भयो। सो अब नेक्स्ट तिमीहरूको अकर्डिङ टु सिलेबस लिनियर एक्सपान्सनमा तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। वाट इज मेन्ट बाई कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड्स। लिनियर एक्सपान्सनमा यो टर्म तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो, रट्नु पर्यो र कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड भनेको चाहिँ यसलाई सिम्बोलिकली चाहिँ यसलाई अल्फा भन्छ। अल्फा हो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड अल्फा र यसको डेफिनेसन म भर्बली भनिदिन्छु। यु विल गेट प्लेन्टी अफ डेफिनेसन फ्रम एनी अफ यर बुक र यहाँ म लेखिरहदिनँ, बुकबाट सेम डेफिनेसन हुन्छ सबैमा। सो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज द इन्क्रिज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ अफ द सब्सटेन्स पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड इज द इन्क्रिज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ per degree centigrade raise in temperature र increase in length per unit original length per degree centigrade raise in temperature भनेको चाहिँ coefficient of linear expansion of solid। तिमीहरूले किताबमा जाऊ, तिमीहरूको जुन किताब छ त्यसमा सेम डेफिनेसन पाउँछौ र यसको म्याथमेटिकल फर्म चाहिँ तिमीहरूको सिलेबसमा छ, डेफिनेसन विथ म्याथमेटिकल फर्म। म्याथमेटिकल फर्म भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो प्रकारले बनाउँछ तिमीहरूले म्याथमेटिकल फर्म। सपोज ओरिजिनल लेन्थ छ अरे L1
अनि हिट गरिसकेर तिमीहरूको फाइनल लेन्थ भयो अरे L2 अनि पहिला ओरिजिनल अर इनिसियल टेम्परेचर भने पनि हुन्छ सुरुको ओरिजिनल टेम्परेचर छ अरे T1 अनि फाइनल टेम्परेचर छ अरे T2 पहिलाको ओरिजिनल लेन्थ भने पनि भन्छ अथवा इनिसियल लेन्थ पहिला जुन चाहिँ लेन्थ थियो हिट नगरिकन त्यति बेला L1 थियो अरे क्यापिटल L1 सिम्बोलिकली अनि फाइनल लेन्थ हिट गरिसकेर जुन चाहिँ तन्क्यो त्यति बेला चाहिँ लेन्थ भयो अरे L2 अनि ओरिजिनल टेम्परेचर सुरुमा जुन चाहिँ टेम्परेचर थियो चिसो हुँदाखेरिको टेम्परेचर चाहिँ T1 डिग्री सेन्टिग्रेड छ अरे फाइनल टेम्परेचर चाहिँ T2 छ अरे है यसलाई युनिट नलेखी सेन्टिग्रेडहरू नलेखिकन यतिले L1 मेबी सेन्टिमिटर मिटर जे पनि हुनसक्छ सो अब यहाँनिर तिमीहरूले के देख्छौ भनेदेखि चेन्ज इन लेन्थ इन्क्रिज इन लेन्थ कति भयो त इन्क्रिज इन लेन्थ भन्दाखेरि अभियसली यो L2 त L1 भन्दा लामो हुन्छ L2 L1 भन्दाखेरि ठुलो हुन्छ किनभने हिट गरिसकेर भएको हो नि त फाइनल लेन्थ त्यसले गर्दा इन्क्रिज इन लेन्थ चाहिँ L2 माइनस L1 हुन्छ अब जस्तो कि यहाँनिर L1 तिमीहरूको 10 सेन्टिमिटर थियो अरे पछि यो L2 चाहिँ 15 सेन्टिमिटर भयो अरे अभियसली 5 सेन्टिमिटर चाहिँ बढ्यो सो इन्क्रिज इन लेन्थ इज L2 माइनस L1 द्याट इज 15 माइनस 10 इज 5 सेन्टिमिटर अब रेज इन टेम्परेचर कति बढ्यो त भन्दाखेरि हिट गरेको अभियसली पहिलाको टेम्परेचर कम्ती पछिको टेम्परेचर बेसी हो सो दिस अल्सो कम्स टु बी T2 माइनस T1 ओरिजिनल लेन्थ L1 फाइनल लेन्थ L2 छ भनेदेखि इन्क्रिज इन लेन्थ भयो L2 माइनस L1 अनि ओरिजिनल टेम्परेचर T1 इनिसियल टेम्परेचर यहाँ कतिवटा किताबमा इनिसियल लेखेको हुन्छ तिमीहरू कन्फ्युज नहुनु इनिसियल भनेको पनि सुरुको ओरिजिनल भनेको पनि सुरुको नै फाइनल टेम्परेचर T2 छ अरे सो रेज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 अब एकर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन के भन्दैछ भनेदेखि अल्फा इज इक्वल टु अल्फा भनेको चाहिँ इन्क्रिज इन लेन्थ लेख्नु पर्यो यहाँनिर माथि L2 माइनस L1 पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ पर भन्ने साथै फ्र्याक्सनमा गयो डिनोमिनेटरमा त्यसले गर्दाखेरि पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ L1 फेरि पर डिग्री सेन्टिग्रेड राइज इन टेम्परेचर पनि पर भनेको छ त्यसले गर्दा यो टेम्परेचर पनि तल डिनोमिनेटरमै जान्छ सो अल टुगेदर वी गेट द डेफिनेसन अफ अल्फा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड अल्फाको डेफिनेसन पाउँछु L2 माइनस L1 होल ओपन L1 होल इन्टु T2 माइनस T1 L1 T2 माइनस T1 सो इन्क्रिज इन लेन्थ पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ पर भन्ने साथै फ्र्याक्सनमा गएको डिनोमिनेटरमा सो पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ L1 पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर भनेको चाहिँ T2 माइनस T1 सो दिस इज द म्याथमेटिकल फर्म अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड यो तिमीहरूले गर्नैपर्छ यो तिमीहरूको सिलेबसमा छ सो अल्फाको डेफिनेसन अल्फा मिन्स कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड सो अल्फा इज इक्वल टु L2 माइनस L1 अपन होल अपन L1 इन्टु T2 माइनस T1 अब यहाँबाट के देख्छौ त भन्दाखेरि तिमीहरूले यो L2 माइनस L1 को युनिट सपोज यो लेन्थ हो सपोज यो सेन्टिमिटरमा छ अरे र L1 यो तलको त सेन्टिमिटरमै भयो हैन L1 सेन्टिमिटरमा भएको कारणले गर्दाखेरि L2 पनि सेन्टिमिटरमा आयो अब यो के हुन्छ यो युनिट त माथि त्यसले गर्दा यो टेम्परेचरको युनिट मात्रै डिनोमिनेटरमा रह्यो नि त त्यसले गर्दा डिनोमिनेटरको चाहिँ हामीले यो पर लेख्छौँ स्ल्यास भने चाहिँ पर डिग्री सेल्सियस यति मात्रै भेटायो नि हैन हाम्रो लेन्थको युनिटसँग कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड डिपेन्ड गर्दैन किनभने लेन्थको युनिट चाहे सेन्टिमिटर होस् माथि सेन्टिमिटर भयो भने L2 माइनस L1 सेन्टिमिटर भयो भने L1 सेन्टिमिटर नै भयो L1 सपोज मिटरमा भयो भने L2 माइनस L1 पनि मिटरमै हुन्छ सो त्यो सेम युनिट दुईटा क्यान्सल भइगयो हैन रेसियो प्योर नम्बर भइगयो खाली यहाँनिर डिनोमिनेटरमा चाहिँ T2 माइनस T1 मा डिनोमिनेटरमा रहेको कारणले गर्दा यो परको सिम्बल लाउँछौ स्ल्यास पर डिग्री सेन्टिग्रेड सो यहाँनिर के पाउँछौ भनेदेखि अल्फा अथवा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड डज नट डिपेन्ड अपन द युनिट अफ लेन्थ युनिट अफ लेन्थ माथि डिपेन्ड गर्दैन बट डिपेन्ड्स अपन द टेम्परेचर युनिट अफ टेम्परेचर माथि
डिपेन्ड गर्छ। यो एउटा क्वेसन हुन्छ, अन विच फ्याक्टर कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड डिपेन्ड्स भनेर। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन डिपेन्ड्स अपन does not depend upon the on which unit does the coefficient of linear expansion depend, अथवा what is the unit of linear coefficient of linear expansion of solid भने त्यहाँको यसरी आउँछ, लेन्थको युनिटहरू काटियो र खाली टेम्परेचर मात्र डिनोमिनेटरमा रह्यो, त्यसले गर्दाखेरि पर डिग्री सेन्टिग्रेड। सो यहाँ के पायो भन्दैन हामीले, यहाँबाट हामीले कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सनको एक्सपान्सन अफ सलिडको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिडको सिजिएस युनिट पाउँछौँ। सिजिएस युनिट अफ, म सर्टमा लेख्छु अल्फा, अल्फा मिन्स कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड। सो दिस इज पर डिग्री सेन्टिग्रेड। अनि एसआई युनिट अफ अल्फा इज पर डिग्री केल्भिन। सिजिएसमा पर डिग्री सेन्टिग्रेड, डिग्री सेन्टिग्रेड मात्र होइन, यो चाहिँ डिनोमिनेटरको हो, त्यसले गर्दा पर डिग्री। यहाँ चाहिँ प्योर नम्बर हुन्छ, यसमा कुनै यो अगाडि आउनेको कुनै नम्बर हुँदैन। सो पर डिग्री केल्भिन चाहिँ एसआई युनिट भयो। सो यति बुझेपछि नाउ वी गो टु कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन अफ सलिड। कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन अफ सलिड, सुपरफिसियल भन्ने साथै अघि मैले भनिहालेँ एरिया इन्क्रिज हुनु हो। सो कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन अफ सलिड, द सिम्बल अफ कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन अफ सलिड इज बीटा। यसलाई चाहिँ हामी बी होइन अलिकति तल गर्छ बीटा। सो बीटा भनेको चाहिँ के, अघि कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिडलाई नै अलिकति तिमीहरूले डेफिनेसनमा खालि इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज इन एरिया बनाइदिनु, त्यति मात्रै। So coefficient of superficial expansion of solid is the increase in area per unit original area per degree raise in temperature, per degree centigrade raise in temperature. Coefficient of superficial expansion of solid is increase in area. Coefficient of linear expansion मा चाहिँ increase in length हुन्छ, तर coefficient of superficial expansion मा चाहिँ increase in area per unit original area per degree centigrade raise in temperature. त्यति नै अघिकै डेफिनेसनलाई खाली लेन्थको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले एरिया लेख्नु मात्रै पर्छ। अनि किताबमा यु क्यान गेट एनी डेफिनेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन अफ सलिड। सो कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन अफ सलिडको यो म्याथमेटिकल फर्म, यो चाहिँ तिमीहरूको इक्जाममा सिलेबसमा छ, सो गर्नै पर्छ। यसमा पनि इनिसियल एरिया भन्नु पनि भयो, ओरिजिनल एरिया भने भयो, लेट इनिसियल एरियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु हामी A1 लियो अरे, फाइनल एरिया A2, त्यसै नै इनिसियल टेम्परेचर T1 अनि फाइनल टेम्परेचर T2। सो यसमा पनि इन्क्रिज इन एरिया कति भयो त, इन्क्रिज इन एरिया भयो अभियसली जुन चाहिँ A2 छ त्यो चाहिँ हिट गर्दाखेरि बढेको हो, त्यसले गर्दा A2 विल बी बिगर देन A1। सो इन्क्रिज इन एरिया विल बी A2 माइनस A1। And since the solid is heated, so final temperature will be more than initial temperature. So raise in temperature, raise or increase जे लेख्नु भयो, raise in temperature T2 minus T1। So अब बीटा को डेफिनेसन, सुपरफिसियल एक्सपान्सन को डेफिनेसन, इंक्रीज इन एरिया इज L2 माइनस L1 पर यूनिट, पर भन्ने साथै यहाँनिर फ्र्याक्सन लाइन आइहाल्यो, पर यूनिट ओरिजिनल L2 माइनस L1 होइन, A2 माइनस
A1. Increase in area per unit original area A1 per degree raise in temperature. Per degree भने T2 minus T1 is the raise in temperature. Per भनेको छ, त्यसले गर्दा this will be in the denominator. Per भन्ने साथै fraction को denominator मा आयो. So beta, we get the definition of beta. From the definition of beta, we get the mathematical form of beta. Beta is equal to A2 minus A1 whole over A1 into T2 minus T1. Beta is equal to A2 minus A1 whole over A1 into T2 minus T1. अब यहाँ पनि के भने यो A1 suppose square meter छ अरे भनेदेखि A2 minus A1 पनि square meter छ. अब दुईटैको युनिटहरु माथि तल छ. This will cancel. So this will be a pure number A2 minus A1 upon A1. यो चाहिँ pure number हुन्छ र T2 minus T1 मात्रै खाली हाम्रो टेम्परेचर को युनिट मात्रै आयो. So त्यसले गर्दाखेरि unit of beta, that is coefficient of superficial expansion, also do not depend upon the unit of length but depend upon the unit of temperature. Sorry, do not depend upon the unit of area but depend upon the unit of temperature. र CGS मा छ भनेदेखि per degree centigrade हुन्छ, SI मा छ भने per degree Kelvin. र यो CGS मा तिमीहरुको बीटा को युनिट coefficient of superficial expansion of solid को युनिट per degree Celsius अनि SI युनिट मा per degree coefficient of linear expansion of solid याद गरे भनेदेखि यिनीहरु यो म्याथमेटिकल फर्म सजिलो त्यसैबाट आइहाल्छ. खाली लेन्थ को ठाउँमा तिमीहरुले एरिया लेख्न मात्रै हो अनि L1 को ठाउँमा A1 लेख्नु, L2 को ठाउँमा A2 लेख्नु मात्रै हो. So next coefficient of cubical expansion. Coefficient of cubical expansion of solid. Cubical expansion of solid यसलाई हामीले यस्तो झन्डै झन्डै y जस्तो, तर y जस्तो चाहिँ हैन, यो देखिँदैन, यो यस्तो खालको सिम्बल हुन्छ. यसलाई चाहिँ हामी गामा भन्छौं. Coefficient of cubical expansion of solid gamma. र भोल्युम एक्सपान्ड हुनु भनेको मतलब cubical expansion हो. यसको पनि डेफिनेसन खाली लेन्थ को ठाउँमा तिमीहरुले भोल्युम लेख्नु मात्रै हो. Increase in length, coefficient of cubical expansion of solid is increase in volume per unit original volume per degree centigrade raise in temperature. खाली increase in length को ठाउँमा increase in volume, then per unit original length को ठाउँमा per unit original volume per degree centigrade raise in temperature. त्यति मात्रै हो. So increase of cubical expansion of solid, that is gamma भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखि increase in volume per unit original volume per degree centigrade raise in temperature. So यसमा पनि यसको म्याथमेटिकल फर्म पनि तिमीहरुको सिलेबसमा छ. अब यसमा पनि let initial volume is equal to volume छ, त्यसले गर्दा v ले रिप्रेजेन्ट गरौँ v1 फाइनल भोल्युम, v2 इनिशियल टेम्परेचर, T1 फाइनल टेम्परेचर, T2. So यसमा के भयो त, इन्क्रिज इन भोल्युम कति भयो त भन्दाखेरि इन्क्रिज इन भोल्युम इज इक्वल टु v2 माइनस v1 अनि रेज इन टेम्परेचर T2 minus T1. Raise in temperature, increase in temperature T2 minus T1. So we get the definition of
फ्रम द डेफिनेसन अफ गामा, गामाको डेफिनेसनबाट अथवा कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन अफ सलिडको डेफिनेसनबाट गामा इज इक्वल टु इन्क्रिज इन भोल्युम V2 minus V1 per unit original volume, V1 per degree raise in temperature. Increase in volume per unit भने पर भन्ने साथै हाम्रो फ्र्याक्सन लाइनदेखि मुनि आइहाल्यो पर युनिट ओरिजिनल भोल्युम V1 पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर। यसमा पनि भोल्युमको युनिटहरू दुईटा युनिटहरू काटिन्छ, जस्तो कि यहाँनिर यसको V1 सीसीमा छ अरे V2 माइनस V1 पनि सीसीमै हुन्छ। सो सीसी काट्यो। सो यो कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन अफ सलिड को युनिट पनि डज नट डिपेन्ड अपन द युनिट अफ भोल्युम बट डिपेन्ड अपन द युनिट अफ टेम्परेचर। सो सिजिएसमा हुन्छ पर डिग्री सेल्सियस अनि एसआईमा हुन्छ पर डिग्री केल्भिन। सो हामीले तीनटा गर्यौं, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड, कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन। र यो तीनटाको रिलेसन बिट्विन अल्फा, बीटा एन्ड गामा relation between alpha, beta and gamma. That means relation between coefficient of linear expansion, coefficient of superficial expansion and coefficient of cubical expansion. Alpha is equal to beta upon 2 is equal to gamma upon 3. यति मात्र छ तिमीहरूको सिलेबसमा, यो डेरिभेसन पर्दैन। So alpha is equal to beta upon 2 and gamma upon 3. So according to your syllabus, alpha, beta, gamma, that is coefficient of linear expansion, coefficient of superficial expansion and coefficient of cubical expansion of solid, त्यसको mathematical form भयो र त्यसमा प्रब्लम्सहरु चाहिँ आउँदैन। according to your syllabus चाहिँ त्यहाँ प्रब्लम छैन भनेर भनेको छ। तर यो रिलेसनमा चाहिँ तिमीहरुलाई अलिकति प्रब्लम्सहरु दिन सक्छ, जस्तो लिनियर एक्सपान्सन दिएको छ र तिमीहरुले कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन निकाल्नु छ भने you can use this relation, right? र अर्को कुरा तिमीहरुको यहाँनिर सिलेबसमा कुन कुन सब्स्टेन्सहरुको कति कति छ कोएफिसिएन्ट अफ द भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन of different solids. यो भ्यालुहरु चाहिँ तिमीहरुले याद गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँनिर आइरन को कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन दैट इज अल्फा को भ्यालु 1.2 into 10 to the power -5 per degree centigrade CGS मा, स्टील को 1.1 into 10 to the power -5 per degree Celsius, ब्रास को 1.9 into 10 to the power -5 per degree Celsius, copper 1.7 into 10 to the power -5 per degree Celsius, and invar 0.7 into 10 to the power -6 per degree Celsius. इनबारको अझ कम्ती आयो किनभने -6 भनेर डिनोमिनेटरमा अझै 0 थप्यो। सो यो चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ, यो तिमीहरूको सिलेबसमा पर्छ। भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ डिफरेन्ट सलिड्स। आइरन, द भ्यालु अफ अल्फा इन द CGS सिस्टम इज 1.2 into 10 to the power -5 per degree centigrade, स्टील को 1.1 into 10 to the power -5 per degree centigrade,
brass 1.9 into 10 to the power minus 5 per degree centigrade, copper 1.7 into 10 to the power minus 5 per degree centigrade, in bar 0.7 into 10 to the power minus 6 degree centigrade. र अन्तमा एउटा कुरा छोड्यो हामीले, सलिडहरू के कारणले वाइ डु सलिड एक्सपान्ड्स अन हिटिङ, हिट हुँदाखेरि चाहिँ सलिड चाहिँ किन एक्सपान्ड हुन्छ, सलिड लिक्विड ग्यास सबै नै एक्सपान्ड हुन्छ। के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि कुरालाई जब हिट गर्छौँ त्यति बेला त्यो भित्र भएको मलिकुल्सहरू भाइब्रेट हुन्छ, यता उता 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 कुद्नु थाल्छ र त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने तिनीहरूले इन्टरमोलिकुलर स्पेसहरू अर्कोलाई ठेल्छ, पर ठेल्छ, त्यो मलिकुल्स अथवा पार्टिकल्स आफै चाहिँ एक्सपान्ड हुँदैन, तिनीहरू चाहिँ यता उता कुद्छ र त्यसले गर्दाखेरि भाइब्रेट भएको कारणले गर्दा त्यसले छेउको पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ ठुलो ठेल्छ र ठेल्दाखेरि चाहिँ त्यो सलिड चाहिँ एक्सपान्ड भएको। जस्तो हामी यहाँनिर 5 जना छौँ, एकदम कन्जेस्टेड भएर बस्यौँ, तर हामीले स्पेस ठुल्ठुलो बनाएर एकअर्कालाई पर अलिकति ठुलो देख्छौँ। त्यस्तै जब सलिडहरूमा पनि हिट गर्छौँ, द पार्टिकल्स विल भाइब्रेट एन्ड पुसेस द नियरेस्ट पार्टिकल, यसरी इन्टरमोलिकुलर स्पेस अथवा इन्टर पार्टिकल स्पेस बढाउँछ, तिनीहरूले बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरो एक्सपान्ड भएको हो, पार्टिकल अथवा मोलिकुल आफै चाहिँ एक्सपान्ड हुँदैन। सो यतिसम्म चाहिँ हामीले एक्सपान्ड अफ सलिड्स अकर्डिङ टु यर सिलेबस गरौँ र एक दुईवटा हामीले क्वेसन्स ट्राई गरौँ कस्तो खालको क्वेसन्स आउँछ र यसलाई तिमीहरूले नेक्स्ट क्लाससम्म चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट बनाउनु। सो थर्मल फेनोमेनन अथवा एक्सपान्सन अफ सलिडबाट यो एक्सर्साइजबाट हामी ट्राई गरौँ। मल्टिपल चोइस क्वेसन एमसीक्यू टाइप, द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड डिपेन्ड्स ओन्ली अन द युनिट अफ लेन्थ, युनिट अफ एरिया, युनिट अफ टेम्परेचर, नन अफ दिस भन्दैछ। सो अघि नै मैले भनिहालेँ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड डज नट डिपेन्ड अपन द युनिट अफ लेन्थ, खालि इट डिपेन्ड्स अपन द युनिट अफ टेम्परेचर, युनिट अफ टेम्परेचरसँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ। सिजिएसमा पर डिग्री सेन्टिग्रेड हो, एसआईमा पर डिग्री केल्भिन हो। सो द अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। Question number 2, the relation between the coefficient of linear expansion alpha, superficial expansion beta, and cubical volume expansion or cubical expansion gamma of solid is alpha is equal to beta is equal to gamma. This is not correct. Alpha by 2 is equal to beta by 3 is equal to gamma. This is also wrong. Alpha is equal to 2 beta is equal to 3 gamma. This is also not correct. So alpha is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3. This is correct. So the option D is the correct answer. Number 3, increase in area and volume of a substance is due to increase in area, length, increase in length, area and volume of a substance is due to increase in length, area, किन बढ्छ भन्दाखेरि फ्युजनको कारणले, थर्मल एक्सपान्सन, स्ट्रेस, बोइलिङ। सो थर्मल एक्सपान्सनको कारणले गर्दाखेरि ड्यू टु हिट। सो अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। नम्बर 4, ग्याप इन द रेलवे ट्र्याक्स आर लेफ्ट टु कम्पेन्सेट थर्मल एक्सपान्सन ड्युरिङ रेनी सिजन, विन्टर, हट सिजन, विन्ड। अब यो रेलवेमा ग्याप्सहरू, एउटा त रेल आउँदाखेरि जुन चाहिँ फ्रिक्सनले हिट हुन्छ त्यति बेलाको लागि हो, अर्को कुरो हट सिजनमा पनि यो रेलको लिकहरू तात्तिएको कारणले गर्दा एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हो। सो नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर। न एन्सर इन 1 or 2 एउटा मात्रै देख्छु। वाट इज द युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ सलिड इन एसआई सिस्टम? कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ सलिड हो भनेदेखि सबैको लिनियर एक्सपान्सन होस्, क्युबिकल एक्सपान्सन होस् अथवा सुपरफिसियल एक्सपान्सन होस्, एसआई सिस्टम पर डिग्री केल्भिन। Write down the relation between alpha, beta and gamma for a solid expansion. Alpha, beta, gamma ko alpha is equal to beta upon 2 is equal to gamma upon 3. Are coefficient of thermal expansion constant for a given substance or a given solid? I think this is solid. Coefficient of thermal expansion solid को लागि, different solid को लागि एउटै हुन्छ भनेर सोध्दैछ, तर हुँदैन हैन। नो, किनभने आइरनको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन बेग्लै हुन्छ, कपरको बेग्लै हुन्छ। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ कपर इज, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ कपर इज, अघि जुन चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर लेखेको छ कपरको 1.7 into 10 to the power minus 5
per degree centigrade. Then linear expansion is only applicable for solid. यो true हो, true or false मा, किनभने linear expansion भने solid को मात्रै हुन्छ, किन gas को volume expansion हुन्छ, cubical expansion हुन्छ, liquid को पनि cubical expansion हुन्छ, linear expansion is solid को. This is true. Answer going why is gap? Why a gap is maintained between the successive length of a rail line laying on a railway line? Railway line को rail को जुन चाहिँ लिकहरु राखेको हुन्छ त्यसको किन ग्याप हुन्छ भन्दाखेरि यो अघि नै मैले भनिहालेँ for the expansion during hot season and also for the expansion during the friction produced by the rail. रेलले जब कुद्छ रेल त्यति बेला फ्रिक्सन प्रोड्युस हुन्छ, फ्रिक्सनले हिट प्रोड्युस भयो, त्यसले गर्दाखेरि रेलको लिक एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसको कारणले अनि हट वेदरमा पनि रेलको एक्सपान्ड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ग्याप राखेको छ भने चाहिँ त्यो ग्यापमा मिल्छ र त्यसले गर्दा रेलको लिक बाङ्गिन पाउँदैन. लङ आन्सरमा डिफाइन अल्फा बीटा एन्ड गामा. यहाँनिर अल्फा बीटा गामा एकै ठाउँमा भएछ. इन रिलेसन टु एक्सपान्सन अफ सलिड. एक्सपान्सन अफ सलिड्स इन रिलेसन टु एक्सपान्सन अफ सलिड भन्ने साथै तिमीहरूले जानु पर्यो. अल्फा मिन्स कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन, बीटा मिन्स कोएफिसिएन्ट अफ superficial expansion, and gamma means coefficient of cubical expansion. So तिनीहरूको definition तिमीहरूले you can take it from book. What are the units of in the CGS and SI system? सबैको एउटै युनिट हुन्छ per degree centigrade CGS system and per degree Kelvin SI system. Why do glass vessel crack when we pour very hot water in it? मैले अघि भनिहालेँ फर्स्ट को एक्जाम्पलमै. यो सबै तिमीहरूको आइरहने क्वेसन्सहरु हो र जब तातो एकदमै तातो ग्लासको भाँडामा हामी पानी हाल्छौँ त्यति बेला आउटसाइड सर्फेसको चाहिँ टेम्परेचर चिसो हुन्छ, भित्रको चाहिँ तातेको कारणले गर्दाखेरि एक्सपान्ड हुन्छ र त्यो फुट्छ. गिभ सम एक्जाम्पल्स अफ थर्मल एक्सपान्सन अफ सलिड फ्रम डेली टाइप. अब कतिवटा प्र्याक्टिकली हामीले कतिवटा डे टु डे लाइफमा थर्मल एक्सपान्सनको कारणले गर्दा भइरहेको कुराहरू देख्छौ, तिमीहरूले आफूले लेख्ने ट्राई गर. द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ आइरन इज 1.2 × 10⁻⁵ per degree centigrade. What is coefficient of cubical expansion? अघि मैले जुन चाहिँ दिएको छु अल्फा इज इक्वल टु बीटा अपन 2 इज इक्वल टु गामा अपन 3. अब यहाँनिर अल्फाको भ्यालु दिएको छ 1.2 × 10⁻⁵ per degree centigrade. तिमीहरूले लेख्नु पर्यो गामाको. सो अल्फा इज इक्वल टु गामा अपन 3 गरेर गामा इज इक्वल टु 3 × अल्फा हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा. सो 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु. सो यु विल गेट द भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन. र यहाँसम्म चाहिँ तिमीहरूको एक्सपान्सन अफ सलिड भयो. नेक्स्ट टाइम विल डु एक्सपान्सन अफ लिक्विड एन्ड ग्यासेस. थ्याङ्क यू भेरी मच. विशेष आज म नानीहरूलाई निबन्ध लेखन सिकाउने छु तिमीहरूलाई. र अस्ति तिमीहरूले जति छन्द अलङ्कार गरेको छौ आज चाहिँ म तिमीहरूलाई निबन्ध यहाँनिर लेखिदिन्छु म निबन्ध. र नानीहरूलाई म विशेष एकदमै साधारणभन्दा साधारण कुरो म सिकाउने छु. निबन्ध कसरी लेख्ने. पहिला त हामीलाई निबन्ध जुन दिएको विषय छ त्यसमा हामीले त्यो विषयमाथि ज्ञान हुनु अति आवश्यक छ. र निबन्ध कसरी लेख्ने विशेष नानीहरूलाई हामीले देखेका छौँ 7, 8, 9, 10 का विद्यार्थीहरूलाई लेखेर लु निबन्ध एउटा कुनै विषयमा टपिक्स दियो 4 लाइन 5 लाइनदेखि लेख्नै सक्दैन नानीहरूले. किन भन्दाखेरि त्यो नानी उनीहरूलाई त्यो लेख्ने त्यो अभ्यास ज्ञान नभएर पनि हो. र निबन्ध विभिन्न प्रकारले परिभाषित गरेको छ. तर म तिमीहरूलाई एउटा पढाउनेको हैसियतमा म भन्दैछु निबन्ध तिमीहरूले आफ्नो शरीरलाई नै निबन्ध सम्झाएर सजिलो प्रकारले मैले भनिदिँदैछु. आफ्नो शरीरलाई नै तिमीले निबन्ध सम्झ. र कसरी किन भन्दाखेरि निबन्ध यो शरीरलाई तिमीहरूले 4 भागमा विभक्त गर. एकदम सजिलो प्रकारले भन्दैछु म. जुन तिमीहरूको यो टाउको माथि भाग छ त्यसलाई तिमीहरूले भूमिका ल्याऊ 1 पोइन्ट. दोस्रो ल्याऊ तिमीहरूले यो छाती छ त्यसलाई एकैचोटि तिमीहरूले गुण ल्याऊ या विषय प्रवेश गुण ल्याऊ. अनि पेटलाई ल्याऊ तिमीहरूले अगुण ल्याऊ. त्यहाँदेखि जुन खुट्टा छ त्यो तिमीहरूलाई जुन उभिने जुन साधन छ खुट्टा छ त्यसलाई तिमीहरूले उपसंहार लियो भने निबन्ध जुनै पनि विषयमा तिमीहरूले 4 पोइन्ट लिएर गरिसकेपछि तिमीहरूले जे पनि लेख्न सक्छौ.
टाउको, गुण, अवगुण र खुट्टालाई उपसंहार भनेको छु। यसरी 4टा पोइन्ट लिएर तिमीहरूले गर्यो भने जुनै पनि निबन्ध जे पनि तिमीहरूले मजाले लेख्न सक्छौ। जस्तो म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूलाई। वर्षा ऋतुको आयो रे निबन्ध लेख्नु। हेर है, वर्षा ऋतु। अब हामीले वर्षा ऋतु भन्नाले अब हामीले भूमिका जुन मैले यो टाउकोको कुरा गरेको छु, यो भूमिकालाई लिँदाखेरि तिमीले लिनु पर्यो। अब ऋतु आएको छ नि त, वर्षा ऋतु। ऋतु कति प्रकारको हुन्छ र कुन चाहिँ ऋतुलाई के मानिन्छ, त्यसमध्ये एउटा वर्षा ऋतु पनि हो भनेर त्यो प्रकारले भूमिका तिमीले त्यसको टाउकोलाई स्थापना गर्यौ भने कमसेकम 8-9 लाइन तिमीले लेख्न सक्यो भने भयो नि त। त्यति भए भूमिका। अनि वर्षा ऋतुको अघि मैले भनेको छु छाती, गुण ल्याऊ वर्षा ऋतुको गुण। त्यो गुणमा अब वर्षा ऋतु अब भारत देश कृषि प्रधान देश हो भनेको छ। कृषि प्रधान देशमा अब प्राय जस्तो कृषकहरू छन्, तिमीले लेख्नु पर्यो। र कृषकहरूलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि वर्षा ऋतुमा पानी चाहियो र एउटा भनाइ नै छ वर्षा ऋतुमा मानो खाएर मुरी उब्जाउने समय वर्षा ऋतु हो कृषकहरूको निम्ति। अनि पानी परिदिएन भने कृषकहरूले केही पनि काम गर्न सक्दैन। यो पनि भन्न पर्यो, लेख्न पर्यो त्यहाँनिर। त्यो गुणको कुरोहरू त्यहाँनिर तिमीले लेख्नु पर्यो। त्यसमा पनि गुणमा पनि तिमीले कमसेकम 10-12 लाइन लेख्न सक्यौ भने 1 पन्ना जस्तो तिमीहरूको त भइगयो त्यसै पनि। अनि मैले अघि यो अवगुण भनेको छु, तेस्रो भागमा अवगुण। अवगुण आयो रे वर्षा ऋतुमा अब पानी मात्रै पर्यो अरे। मानिलिनु हाम्रो कुनै विद्यार्थीहरू पढेर बाहिर ठाउँमा जान पर्यो अरे, पानी मात्रै परिरहेको छ, बाटोघाटो बन्द हुनसक्छ, खोला नाला बढेर एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा यात्रा गर्न सकिँदैन। यिनीहरू सबै कुरो त के आयो, अवगुणमा आयो नि त। र वर्षा ऋतुमा त्यसले गुणको काम गरेको छ, अवगुण पनि त छ। पानी बेसी पर्यो भने पहाडमा या मधेसमा डुबाउ हुन्छ, पहाडमा पहिरो जान्छ, यातायात ठप्प हुन्छ, मानिसलाई खानु पिउनुको पनि असुविधा हुन्छ। कुनै बाढहरू आयो भने त्यहाँनिर मधेसमा तिमीहरूले देखेका छौ, बाढहरूले बाढ पीडित भएर मान्छेहरू उनीहरूको बस्ने स्थानसम्म पनि हुँदैन। यो सबै कुरो तिमीहरूको केमा हुन्छ, अवगुणमा हुन्छ। हेर है, वर्षा ऋतुलाई मैले भूमिका जुन टाउकोमा भने ऋतुहरूको विषयमा, त्यहाँदेखि गुणको विषयमा भने दोस्रो पोइन्ट, अवगुणको विषयमा पनि भन्दै अब उपसंहार जुन त्यो खुट्टालाई हामीले जुन उभिने दिएको छ नि त, जुन हामी खुट्टाले उभिँदैछौँ, उपसंहारमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब जुन भूमिकामा लेखौँ लागेको कुरो बिर्सिरहेको छौ कि, या अवगुणमा लेखेको कुरो अवगुणमा लेख्ने कुरो बिर्स्यौ कि, या गुणमा यो लेख्ने विषय थियो मैले बिर्सेँ भनेर भन्छौ भने त्यो तिमीहरूले सबै समेटेर उपसंहारमा लेख्न सक्छौ। सबै त्यसलाई बलियो बनाउनु त हो उपसंहार भनेको। त्यसलाई एउटा निबन्ध पढौँ लाग्ने खालको दह्रो हिसाबमा बनाउनु सक्नु पर्यो। र तिमीहरूले त्यो जुन दिएको शीर्षक छ त्यो शीर्षकमा पनि तिमीहरूले कुनै एउटा परिभाषित गर्न सक्छौ। यो प्रकारले निबन्धलाई तयारी गर्न सकिन्छ। निबन्धलाई विशेष 4टा पोइन्ट लिनु तिमीहरूले, भूमिका, गुण, अवगुण, उपसंहार। यति लियो भने निबन्ध तिमीले जस्तै पनि निबन्ध लेख्न सक्छौ। मैले वर्षा ऋतुको विषयमा भनिदिएँ। त्यस्तै इक्जाम्पल एउटा ल्याउँ मैले। अब आउँछ है यस्तो विशेष साना नानीहरूलाई आउँछ, गाईको विषयमा रचना लेख भनेर एउटा इक्जाम्पल उदाहरण मात्रै दिँदैछु। गाईको विषयमा तिमीलाई लेख रचना लेख भनेर भन्यो भने अब साना नानीहरूले त लेख्छ नि त, गाई 4 खुट्टे जन्तु हो, गाईको पुच्छर हुन्छ, खुट्टा हुन्छ, आँखा हुन्छ भनेर भन्छन् विद्यार्थी नानीहरूले लेख्छन्। तर निबन्धको प्रकार धेरै छ, म त्यो तिमीलाई त्यहाँनिर ल्याउँदिनँ। आत्मपरक निबन्ध पनि तिमीहरू विद्यार्थी क्लास 10 का नानीहरू हौ, 10औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूले आत्मपरक निबन्ध पनि लेख्न सक्नुपर्छ। जस्तो गाई 4 खुट्टे जन्तु हो, घरमा पालिन्छ भनेर होइन। आत्मपरक भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो जन्म दुर्गम पहाडको एउटा क्षेत्रमा भएको थियो, हो कि होइन? मलाई घरका सबै सदस्यहरूले माया गर्थे,
अनि मेरो जुन बच्चा जन्मिएको थियो, हुर्किएको थियो, त्यसलाई पनि म जस्तै घरका सबै सदस्यले माया गर्थे। त्यसको नाम मैले सुन्दा सुन्दै माली राखियो। यो प्रकारले त्यो गाईको आत्मा स्वयं तिमीले आफूले गाई भएर पनि लेख्न सक्छौ। यो प्रकारले पनि निबन्ध तिमीले तयारी गर्न सक्छौ। देखेको कुरो बाहिर आवरणहरू मात्रै होइन, आत्मपरक निबन्धहरू पनि तिमीले लेख्न सक्छौ। यसरी पनि निबन्धलाई लेख्न सक्छौ। जस्तो यो मैले यहाँ ब्ल्याकबोर्डकै यहाँनिर कुरा गरेँ, ब्ल्याकबोर्डको विषयमा यहाँनिर अब ग्रिन बोर्ड छ, ग्रिन बोर्डको विषयमा निबन्ध लेख भनेर भन्यो भने मलाई यहाँनिर आएर लेखिन्छ भनेको उसको भन्नु सक्छ नि। अब यो ग्रिन बोर्ड कुनै काठले बनिएको छ भने मेरो जन्म कुनै एउटा दुर्गम क्षेत्रको जङ्गलमा भएको थियो, मलाई यसरी काटियो, यसरी प्रकारले मान्छेले बोकेर लग्यो, अनि मिस्त्रीले जुन मलाई अहिले यो रूप दिएको छ, यसरी मेरो ग्रिन बोर्डको जन्म भयो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। धेरै प्रकारले आफ्नो आफ्नो एउटा निबन्ध लेख्ने एउटा कला हो। अर्को उदाहरण दिन्छु म अब ताजमहल आएको छ है, यो ताजमहलको निबन्ध तयारी गर भनेर। अब मैले अघि भनेको छु निबन्धको 4टा पोइन्ट भनेको छु, भूमिका, गुण, अवगुण, उपसंहार। अब हुनसक्छ कतिवटा शीर्षकहरूमा अवगुण आउँदैन, तर त्यसमा चाहिँ तिमीले विषय प्रवेश एकदमै राम्रो प्रकारले विषय प्रवेश त्यसको विषयमा जानेको हुनपर्छ। जस्तो मैले यहाँनिर अलिकति यहाँ टिपेको छु, यहाँनिर ताजमहलको विषयमा चाहिँ निबन्ध तयारी गर भनेर आएको छ भने अब तिमीले फर्स्ट भूमिकामा लेख्नु पर्यो नि त। भूमिकामा चाहिँ के लेख्ने, रूपरेखा कसरी तयारी गर्छौ भन्दाखेरि प्रस्तावना, ताजमहलको सौन्दर्य, अब विश्वको कति वहाँ प्लेसमा चाहिँ ताजमहललाई इङ्कित गर्न सकिन्छ त्यो तिमीले जान्नु एकदम जरुरी छ त्यहाँनिर। अब ताजमहल के हो, कहाँ छ, त्यो अवस्थितहरू तिमीले त्यो भूमिकामा लेख्न सक्छौ। कसको नाममा निर्माण गरेको यो कुरोहरू पनि लेख्न सक्छौ, सबै भूमिकामा आउन सक्छ। यो हाम्रो भारतवर्षमा कुन ठाउँमा अवस्थित छ त्यो पनि तिमीले लेख्न सक्छौ भूमिकामा। अनि त्यो सामग्री, अब त्यो जुन विषय प्रवेश तिमीहरू त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ कसरी तयारी गर्ने भन्दाखेरि कसले र कहाँ निर्माण गरे त्यो लेख्न सक्नु पर्यो, एउटा सानो प्याराग्राफ जस्तो गरेर। समय र परिधि, ताजमहलको विषयमा त जान्नु पर्यो, समय र परिधि, कति समय लागेको थियो, कति अवधि, कति समयभित्रमा त्यो कार्य समाप्ति गर्न सकेको छ। निर्माण गर्ने सामग्री र खर्च, निर्माण गर्ने जुन त्यहाँनिर चिजबिजहरू तयारी गरिएको छ, ल्याइएको छ, कहाँबाट ल्याइएको थियो त्यो कुरोहरू पनि लेख्न सक्नु पर्यो। अनि ताजको वर्णन, यो हेर्नको निम्ति मानिसहरू कहाँ कुन ठाउँबाट चाहिँ आएको छैनन्, यो कुरोहरू पनि तिमीले लेख्न सक्नु पर्यो। अनि यसको महत्त्व भन्नाले अब त्यहाँनिर प्रेम, एकाअर्काको प्रेम कस्तो हुन्छ त्यो पनि त्यो ताजमहलको वर्णनभित्र आउन सक्नु पर्यो, यसको महत्त्व। अनि अहिलेको ताजमहलको स्थिति कस्तो थियो, पहिला कस्तो थियो, अहिलेको स्थिति कस्तो छ, यो पनि लेख्यो भने तिमीले विषय प्रवेश सामग्रीमा त्यो सबै गुणहरूभित्र तिमीहरूको आउन सक्छ। अनि उपसंहार, त्यो जुन कन्क्लुजनमा आउँछ उपसंहारमा छ ताजमहल निर्माणले प्रगाड गरेको प्रेमको जड। ताजमहल त अब त्यसले कस्तो प्रकारले चाहिँ निर्माण गर्यो, त्यसको प्रगाड प्रेम चाहिँ कस्तो थियो त्यो तिमीले देखाउन सक्नु पर्यो। अनि तिमीलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि तिमीले त्यसमा लेख्न सक्छौ र यसको महत्त्वबारे लेख्न सक्छौ। यसरी निबन्ध, विभिन्न प्रकारको निबन्धको शीर्षकहरू दिएको हुन्छ, त्यो विषय प्रवेश गर्दाखेरि तिमीहरूले त्यो विषयको ज्ञान चाहिँ भएकै हुनुपर्छ। विषयको ज्ञान भएन भने लेख्न सक्दैनौ र निबन्धलाई यो प्रकारले चाहिँ तिमीहरूले प्रवेश यो प्रकारले तिमीहरूले सुरु गर्यो भने चाहिँ लेख्न सक्छौ। र म अलिकति यहाँ तिमीहरूलाई टिपिदिन्छु, लेख्नु यहाँनिर निबन्ध तिमीहरूलाई कमसेकम 10 मार्क्सको आउँछ। 10 मार्क्स आउँदाखेरि कमसेकम तिमीले 2 पन्नासम्म लेखेको हुनु पर्यो। परीक्षाको घडीमा समयको पनि पाबन्दी छ, समयलाई हातमा राखेर तिमीले लेख्न चाहिँ पर्यो र
हेर्नु यहाँनिर प्रत्येक प्रकारका निबन्धमा आरम्भ, मध्य र उपसंहार हुन्छन्। यहाँनिर तीनटा कुरा आयो। यहाँनिर आरम्भ, सुरु, मध्य र उपसंहार भनेको छ। मैले भने अघि टाउको गुण, अवगुण र उपसंहार, र मैले त्यो अर्को पनि भनेको छु मैले प्रत्येक निबन्धको अवगुण हुनुपर्छ भन्ने छैन। विषय प्रवेश गरे भने तिमीले हुन्छ। निबन्धमा तिमीले याद गर आरम्भ, सुरु, भूमिका, मध्य, विषय प्रवेश, उपसंहार हुनै पर्छ यो। अर्थात् निबन्ध लेख्दा त्यसलाई तीन भागमा विभक्ति गर्न सकिन्छ। प्रत्येक भाग जुन छ, प्रत्येक भागको आफ्नो अनुच्छेद हुन्छ। अनुच्छेद प्याराग्राफको प्रत्येक भागको आफ्नो प्याराग्राफ त्यहाँनिर लेख्नु पर्यो। र यस प्रकार निबन्धको चाहिँ तीनवटा यस प्रकार निबन्ध रचनाका मुख्य तीन तत्व हुन्छन्। एक नम्बर छ भूमिका। भूमिकालाई तिमीले प्रस्तावना पनि भन्न सक्छौ। प्रस्तावना नम्बर 2 मा रहेछ यहाँनिर विषय प्रवेश। यसमा गुण अवगुण सबै आउँछ। विषय प्रवेश यसलाई मध्य पनि भन्न सक्छ। अब माथि मध्य लेखिएको छ। र 3 नम्बरमा छ उपसंहार। वा यहाँनिर हुन्छ अन्त्य। यहाँनिर यो प्रकारले चाहिँ तिमीले लेख्नै पर्यो। जुनै पनि निबन्ध दिएको होस् यो तीनटा तिमीले छुट्याउन सक्यो भने जुनै पनि निबन्ध जस्तो पनि निबन्ध तिमीले लेख्न सक्छौ। भूमिका, टाउको मैले भने अघि यहाँनिर विषय प्रवेश, गुण अवगुण र उपसंहार, यो तीनटा पोइन्टलाई तिमीले याद गर्यो भने निबन्ध जस्तो पनि निबन्धहरू लेख्न सक्छौ। र तिमीहरूलाई विशेष परीक्षाको निम्ति चाहिँ निबन्ध चाहिँ अघि मैले त सानो इक्जाम्पल खाली उदाहरण मात्रै दिएको हो। र तिमीहरूलाई परीक्षामा आउनु सक्ने निबन्धहरू चाहिँ छ भने अहिले पर्यावरण भयो, पर्यावरण प्रदूषित भयो हैन, वन जङ्गलको नाश, मोबाइल फोनको उपयोगिता, प्रयोग र यसको हानि, यो प्रकारले तिमीले घरमा सिक्न सक्छौ। र पर्यावरणको विषयमा म अलिकति यो निबन्धकै उसमा म भनिदिन्छु। यहाँनिर पर्यावरण प्रदूषण, वन जङ्गललाई नाश गर्नाले के हुँदैछ यो सबै तिमीले टेलिभिजन च्यानल्सहरूतिर पनि सबै देखिरहेको छौ। वन जङ्गल नाश गर्नाले किन कसरी के हुँदैछ यो पर्यावरण प्रदूषणको विषयमा आउन सक्छ। यो याद गर्नु। र हामीले जानेकै कुरो चाहिँ के छ भने पर्यावरण प्रदूषण
यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि रुख रोप्नु यस्तो जुन त्यो उहिलेदेखिको हामी सुन्दै आएको, तर सत्य कुरो बताउनु पर्दाखेरि अहिले मान्छेको जमिन नै छैन, आफ्नो पनि एउटा घरेटी मात्रै छ, रुख कहाँ रोप्ने हामीले गएर अर्काको बारीमा रोप्नु त सक्दैन। र यति चाहिँ हो हामीले याद गर्नुपर्ने, पर्यावरण प्रदूषणबाट बाँच्नको निम्ति चाहिँ आफू नै हामी सतर्क रहनु सक्नु पर्यो। सतर्क कसरी रहने त भन्दाखेरि अब तिमीहरू विद्यार्थीहरू जान्दछौ पर्यावरणलाई प्रदूषण केबाट हुँदैछ, यसलाई रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ। यदि सम्भव छ भने बोट बिरुवाहरू लगाऊ, जताभावी प्लास्टिकको प्रयोगहरू नगरौँ। यो त हामीले सुन्दै आएको छौँ, जुन ठुल्ठुलो बन्दरगाहहरू छ त्यसमा ठुल्ठुलो सिटिजहरूको सहर बजारहरूको त्यहाँनिर मलमूत्रहरू एकैचोटि त्यहाँनिर समुद्रमा के गरेको छ, ट्रेन गरेर लगेको छ। अब त्यो त लानै पर्यो, कहाँ लाने त, बाहिर छोडेर पनि हुँदैन। त्यसले त्यहाँनिर जुन पानीको त्यहाँनिर प्रदूषण हुँदै गरेको छ त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सक्छ भन्ने कुरो, यसमा पनि कतिवटा हामीले उपायहरू अपनाउन सक्छौँ। अनि सहर बजारभित्र जुन ठुल्ठुलो कल कारखानाहरू बनिन्छ त्यो सहर बजारदेखि टाढा लान सक्नु पर्यो। अनि गाडी घोडाको प्रयोग त अब गर्नै पर्छ, नगरौँ भनेर हुँदैन, गाडी घोडाको प्रयोग गर्नै पर्छ, मान्छेले त्यो प्रयोगमा ल्याउनै पर्यो। तर जुन त्यसले वायु प्रदूषण गरिरहेको छ, केले गर्छ भन्दाखेरि त्यो दूषित जुन त्यो हावाहरू निस्किन्छ त्यस्तोले दूषित हुन्छ भनेर भनेको छ। र यो यिनीहरूको सबै प्रयोग अलिकति कम्ती गरौँ त भनेर भन्न सक्दैन, तर पनि आफू अलिकति सतर्कता रहेर पर्यावरण प्रदूषित हुनबाट चाहिँ हामीले बाँच्न सक्यौँ भने यसरी बाँच्न सकिन्छ। र कल कारखानाहरू सहर बजारदेखि टाढा बनाउने, बोट बिरुवा रोप्न सक्ने खालको त्यस्तो व्यवस्था छ भने बोट बिरुवा रोप्ने, रुखपातहरू बेसी नकाट्ने। अनि जुन हामीले जति हाम्रो अब एउटा इच्छा छ, इच्छामा अलिकति पनि कटौती गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले पनि हामीलाई पर्यावरण प्रदूषण हुनुबाट चाहिँ बाँच्न सकिन्छ। इच्छालाई कटौती भनेको त्यहाँ मैले भन्नु खोजेको के भने अब तिमीहरूको जुन एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ नि त्यसलाई पनि अलिकति कम गर्नु सक्यौँ भने, जस्तो मलाई अब एसी चाहियो अरे, मलाई यहाँनिर पङ्खा चाहियो अरे, कि मलाई लग्जरियस गाडीहरू चाहियो अरे, मलाई एकदम फर्निचर्सहरू राम्रो राम्रो चाहिँ फर्निचर्स बनाउनु पऱ्यो भने त काट्नै पऱ्यो। त्यो सबैको प्रयोगबाट हामी अलिकति चाहिँ वञ्चित रहनु सक्यौँ भने पर्यावरण प्रदूषणबाट हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने म विश्वास छ। र निबन्ध यति भनेपछि मैले तिमीले बुझ्न सक्यो होला निबन्ध। र निबन्ध लेख्दाखेरि भाषाको पनि अलिकति शुद्धता भन्ने कुरो आउनु सक्नु पर्यो, भाषा शुद्ध हुनु पर्यो, अनि विषयलाई एकदम गहन रूपमा तिमीले अध्ययन गरेको हुनु पर्यो, कमसेकम त्यसको ज्ञान चाहिँ हुनुपर्ने। र आज म तिमीलाई यति निबन्ध गरेको छु, अब अर्को क्लासमा म तिमीलाई प्रतिवेदन गर्नेछु। र धन्यवाद।